آپ نے خلیفہ ہارون رشید کا نام تو سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید بغداد کے حاکم تھے۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو الحسن۔ باپ کے مرنے کے بعد ابو الحسن نے ساری دولت کو 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصے سے اس نے بڑے بڑے مکان اور دکانیں خریدیں۔ ان مکانوں اور دکانوں کے کرائے سے اس کا خرچ بہت اچھی طرح چلنے لگا۔ دوسرے حصے کو اس نے نقد روپیے کی شکل میں رکھا۔ اس کو وہ اپنے عیش و آرام اور سیر و تفریح پر خرچ کرتا۔ ہر وقت اس کے گھر پر یار دوستوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ تمام دن ناچ گانے اور ہنسی مذاق ہوتے، بڑی شاندار دعوتیں ہوتیں۔ اس طرح اس کے دن عید اور راتیں شب برات کی طرح گزر رہی تھیں۔ ابو الحسن بھی صبح سے شام تک اسی میں مگن رہتا۔ اس کے دوستوں کا یہ حال تھا کہ جسے دیکھیے ابو الحسن کی محبت کا دم بھر رہا ہے۔ اس طرح ابو الحسن اپنے دوستوں کے ساتھ مزے میں زندگی گزار رہا تھا۔ آخر سال بھر کے اندر وہ سارا روپیہ ختم ہو گیا۔ روپیے کا ختم ہونا تھا کہ دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی دوست راستے میں مل بھی جاتا تو منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جاتا۔ ابو الحسن کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا اور جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ دراصل سب اس کے روپیے پیسے کے دوست تھے۔ ابو الحسن پر اپنے دوستوں کے اس سلوک کا بہت اثر ہوا اور اس نے طے کیا کہ وہ بغداد کے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے گا اور نہ ان کو کبھی کھانے پینے کی دعوت ہی دے گا اور نہ کبھی ان کے گھر جائے گا۔ لیکن روزانہ شام کو وہ بغداد کے پل پر چلا جاتا اور جو کوئی پردیسی مسافر نظر آتا اسے اپنے ساتھ لاتا اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتا۔ اسے ایک رات کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھتا اور صبح کو اسے رخصت کر دیتا، لیکن وہ کبھی کسی بغداد کے رہنے والے کو اپنے گھر نہ بلاتا۔ اس طرح اس نے دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے کہ جن مسافروں کو وہ مہمان رکھتا ان سے دوبارہ نہ ملتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح شام کو وہ مسافر کی تلاش میں باہر نکلا تو اسے بغداد کے پل پر ایک بہت شریف آدمی نظر آیا جو سورج سے موصل کا سوداگر معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی ابو الحسن سمجھ گیا کہ یہ ضرور موصل کا سوداگر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی پردیسی تھا اور نہ موصل کا سوداگر۔ یہ خود بغداد کے حاکم تھے، خلیفہ ہارون رشید۔ خلیفہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بھیس بدل کر بغداد کے گلی کوچوں میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ اس طرح ان کو اپنی رعایا کا صحیح حال معلوم ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ خلیفہ نے موصل کے سوداگر کا بھیس بنایا، لیکن ابو الحسن یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ خلیفہ ہے۔ وہ تو یہی سمجھا کہ یہ موصل کے سوداگر ہے۔ ابو الحسن نے آگے بڑھ کر انہیں بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، خدا آپ کا بھلا کرے، میری خواہش ہے کہ آج کی رات آپ میرے مہمان رہیں اور صبح کو جہاں چاہیں چلے جائیں۔ پھر ابو الحسن نے خلیفہ کو بتایا کہ وہ صرف پردیسیوں کی ہی خاطر مدارت کرتا ہے۔ خلیفہ نے جب ذرا تکلف کیا تو ابو الحسن نے کہا، آپ اس کا خیال نہ کریں، خدا کی مہربانی سے میرے گھر میں اس کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ خلیفہ کو یہ آدمی بہت عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے ابو الحسن کی دعوت قبول کر لی۔ ابو الحسن خلیفہ کو لے کر گھر آیا اور یہاں ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر ابو الحسن نے کہا، آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی ہے جس نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ آج کی رات مجھے بھی آپ کے تجربے سے فائدہ پہنچے گا۔ خلیفہ نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپنا سارا حال بیان کرو کہ تم کیوں صرف پردیسیوں کو مہمان کے طور پر لاتے ہو اور یہاں بغداد میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ ابو الحسن نے اپنا سارا حال خلیفہ ہارون رشید کو کہہ سنایا کہ کس طرح میں نے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں اپنی آدھی پونجی ختم کر دی اور اب دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میں نے اب طے کیا ہے کہ صرف پردیسیوں کی خاطر مدارت کروں گا۔ پردیسیوں کی دوستی میں یہ فائدہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی رہتی ہے اور میں اس کے بعد ان سے دوبارہ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد میں آپ سے دوبارہ نہ ملوں تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ میں اپنے اس اصول پر مضبوطی سے قائم ہوں اور بہت دنوں سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تم نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم نے جو میری خاطر مدارت کی ہے اس کے بدلے میں بھی تمہاری دعوت کرتا، لیکن میں تمہارے اصول کو توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے کام آ سکوں، شاید میرے ذریعے تمہاری کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ حالانکہ میں ایک سوداگر ہوں، لیکن بڑے بڑے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اگر تم کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں کل صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے چلا جاؤں گا، اور یہ میں تم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دوسرے دوستوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ ابو الحسن نے کہا، اے بھائی موصل کے سوداگر، مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
خدا کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ میں تو خود آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال کیا کہ میری دعوت قبول کر لی اور میرے گھر مہمان کے طور پر آئے اور میرے ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے ہر محلے میں ایک مسجد ہے، اسی طرح ہمارے محلے میں بھی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا امام بہت خراب آدمی ہے، اس کے 4 دوست ہیں، وہ بھی اتنے ہی خراب ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے کے بجائے وہ لوگوں سے جھگڑا کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سارے محلے کو پریشان کر رکھا ہے، ہر آدمی ان سے تنگ آ چکا ہے۔ نیک اور اچھے آدمیوں کے تو یہ لوگ خاص طور پر دشمن ہیں۔ میں تو ان سے اتنا چڑھتا ہوں کہ اگر مجھے ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو میں ان کے 100 کوڑے لگواؤں تاکہ پھر وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ خلیفہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اور خدا کرے کہ خلیفہ تم کو 24 گھنٹے کے لیے بغداد کا بادشاہ بنا دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، میں بھی آپ سے کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہوں، بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے لیے خلیفہ بن جاؤں؟ یہ تو میں نے کہنے کے لیے ایک بات کہہ دی۔ آپ کو اس وقت میری بات پر ہنسی آ رہی ہوگی، اگر خلیفہ میری بات سن لیں تو یقیناً مجھے پاگل خانے میں بند کر دیں گے۔ دراصل یہ باتیں میں نے ایسے ہی کر دیں، ان کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسے امام کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ابو الحسن نے کہا، ارے چھوڑو اس نالائق امام کی بات، یہ وقت برے آدمیوں کا ذکر کرنے کا نہیں۔ آؤ ہم تم ایک ایک گلاس شربت کا پئیں اور پھر چل کر اطمینان سے سوئیں، اس لیے کہ تم کو صبح سویرے جانا ہے۔ جب ابو الحسن یہ کہہ رہا تھا تو خلیفہ نے ایک بات اور سوچی۔ انہوں نے ابو الحسن کے گلاس میں ایک پاؤڈر ڈال دیا۔ اس پاؤڈر میں یہ اثر تھا کہ اس سے آدمی چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے گلاس ختم کیا، اس پاؤڈر نے اپنا اثر کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام کو آواز دی جو باہر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اس سے کہا، اس آدمی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر محل میں لے چلو، البتہ اس کا گھر یاد رکھنا کیونکہ اس آدمی کو یہاں پھر واپس لانا ہے۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا، آگے آگے خلیفہ اور پیچھے پیچھے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے غلام۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید اس کو لے کر محل میں آ گئے اور محل کے لوگوں سے کہا، اس آدمی کے کپڑے اتار کر اس کو میرے سونے کے کپڑے پہنا دو اور پھر اسے میرے بستر پر لٹا دو۔ اس کے بعد خلیفہ نے محل کے تمام لوگوں کو، وزیروں اور دروگا کو بلایا، محل کی کام کرنے والی کنیزوں کو آواز دی اور ان سے کہا، کل صبح صبح تم لوگ یہاں آؤ اور اس آدمی کو جو میرے بستر پر لیٹا ہے اپنا خلیفہ سمجھو اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جیسا کہ میرے ساتھ پیش آتے ہو، اور اس کے ہر حکم کی اس طرح پابندی کرو جیسے میرے حکم کو مانتے ہو۔ اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا اور اس سے کہا، اے جعفر، میں کل تک اس آدمی کو خلیفہ کے اختیارات دیتا ہوں، یہ جو کوئی حکم دے اس پر عمل کرو، جس کو روپیہ پیسہ دینے کے لیے کہے اس کو روپیہ پیسہ دو، جس کو سزا دینے کے لیے کہے اس کو سزا دو، کسی کام کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو ذرا سی دیر کے لیے بھی یہ شک پیدا نہ ہونے دینا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے یا یہ کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ اگلے دن خلیفہ کے کہنے کے مطابق سب لوگ وہاں آ گئے۔ جب ابو الحسن کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ طرح طرح کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ محل کا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف قیمتی ساز و سامان رکھا ہوا ہے، دیواروں پر رنگ برنگے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بستر کے چاروں طرف بہت ہی خوبصورت کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے امیر وزیر اور ان کے پیچھے گانے والے ہیں۔ ایک عالیشان میز پر خلیفہ کی پوشاک رکھی ہوئی ہے جس کو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلے تو ابو الحسن گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ذرا سی دیر میں ایک کنیز نے بڑھ کر کہا، عالی جاں، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب تو ابو الحسن کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پاس سے ہلکے ہلکے باجے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دل میں کہا، اے ابو الحسن، کیا تم کو کبھی اس طرح اٹھایا گیا ہے؟ اے ابو الحسن، تم کہاں آ گئے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے یا شاہی محل؟ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ ابو الحسن نے کنیز کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم کیا کہتی ہو؟ تم نے مجھے غلط سمجھا، میں نے تم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میرا اس محل سے کوئی تعلق ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ اگر تم کچھ بتا سکتی ہو تو بتاؤ، تمہارا کیا نام ہے اور تم کون ہو؟ کنیز نے کہا، میرا نام شیری ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔
ये सुनकर अबुल हसन ने बड़े जोर का कहकहा लगाया और अपने तकिए पर सर रखकर लेट गया। फिर बड़ी तेजी के साथ उठा और बोला, मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आता। सच बताओ कि मैं कौन हूँ? आप हमारे हाकिम खलीफा हारून रशीद हैं। सबने एक साथ जवाब दिया। अबुल हसन को फिर भी यकीन नहीं आया। उसने अपनी उंगली दांतों से काटी, ये देखने के लिए कि जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उंगली काटी उसको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन ये बात कितनी अजीब है कि कल तक वो अबुल हसन था और आज खलीफा है। फिर उसने तमाम गुलामों और कनीजों से कहा, सच सच बताओ मैं कौन हूँ? ये मजाक का वक्त नहीं है। सब ने एक साथ कहा, आप हमारे खलीफा हारून रशीद हैं और हम सब आपके वफादार गुलाम हैं, आपके हुक्म को मानने वाले। अबुल हसन ने कहा, तुम सब झूठे हो। क्या तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो? अब वजीर जाफर आगे बढ़ा और उसने हाथ जोड़कर कहा, हम सबके खलीफा, हमारे कसूर माफ करें। आज काफी देर हो गई, वरना पहले तो आप बहुत जल्द उठा करते थे और मेरी दरख्वास्त है कि आप चलकर सल्तनत के काम काज की देखभाल करें। हम सब आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर सहारा दिया और अबुल हसन को उठाकर बिठा दिया। शीरी शाही लिबास लेकर बढ़ी। वो अबुल हसन को एक और कमरे में ले गई। यहाँ उसने गुलाब के अर्क से मुंह हाथ धोया और अबुल हसन को शाही लिबास पहना दिया। फिर शीरी ने बढ़कर खिलाफत का ताज उसके सर पर रख दिया और सोने का एक डंडा जो खलीफा के हाथ में रहता था अबुल हसन को दे दिया। ये डंडा खिलाफत की निशानी समझा जाता है। अबुल हसन उसको लेकर बड़ी शान से शाही तख्त की तरफ बढ़ा। फिर तो वो सचमुच का खलीफा बनकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद सब दरबारी अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। अबुल हसन बार बार अपने शाही लिबास को देख रहा था और खुश हो रहा था। वजीर जाफर ने खड़े होकर कई बार झुक झुक कर सलाम किए और वो भी आदाब बजा लाए और तख्त के पास आकर बैठ गए। वजीर जाफर ने दुआ दी कि खलीफा हारून रशीद पर हमेशा खुदा का साया रहे और वो हजारों साल तक सलामत रहें और अपनी रियाया को इसी तरह पालते पोसते रहें। अब तो अबुल हसन को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि मैं जाग रहा हूँ और वाकई खलीफा हूँ और सारा दरबार मेरा अपना दरबार है। वजीर जाफर ने कहा कि मुल्क के तमाम अमीर और फौज के सरदार बाहर मौजूद हैं और आपकी इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप इजाज़त दें तो वो सलाम के लिए हाजिर हों और दरबार में अपनी जगह लें। अबुल हसन ने कहा, दरबार के दरवाजे खोल दो, सबको आने की इजाज़त है। उसके बाद सब सर झुकाए हुए आए और आदाब बजा लाए। फिर अपनी अपनी जगह पर अदब से खड़े हो गए। अब अबुल हसन के सामने एक एक करके तमाम मुकदमे पेश किए गए। अबुल हसन ने खलीफा की हैसियत से हर मुकदमे को गौर से सुना और हर एक को अपनी बात कहने का मौका दिया और सही सही फैसला कर दिया। खलीफा हारून रशीद पीछे एक कमरे में बैठे हुए सारा हाल अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अबुल हसन ने जो फैसला किया वो सोच समझकर इंसाफ और अक्लमंदी से किया। अचानक अबुल हसन की नज़र कोतवाल शहर पर पड़ी। अबुल हसन को जैसे कोई बात अचानक याद आ गई हो। उन्होंने उससे कहा, ऐ कोतवाल, तुम हमारी पुलिस के सबसे बड़े अफसर हो, तुम्हारे पास शहर का सारा इंतजाम है। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तुम यहाँ से सीधे फला मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास जाओ। वहाँ तुमको मस्जिद में इमाम और उसके 4 साथी मिलेंगे। तुम उनको गधों पर उल्टा बिठाकर सारे शहर में घुमाओ और चिल्ला चिल्ला कर कहते जाओ कि ये सज़ा इन लोगों को इसलिए दी जा रही है कि ये दूसरों के मामलात में दखल दिया करते हैं और अपने पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं और अपने काम से लापरवाही करते हैं। जब सारे शहर में इनको घुमा फिरा दो तो फिर इन 5 को 100 कोड़े लगाओ। कोतवाल ने कहा, आपके हुक्म की अभी तामील होगी। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने वजीर जाफर से कहा, इस वक्त खजानची को हुक्म दिया जाए कि 1000 सोने की अशरफियाँ लेकर उसी मोहल्ले में जाए और वहाँ मालूम करे कि अबुल हसन का घर कहाँ है। तुमको उसका घर मालूम करने में मुश्किल न होगी, क्योंकि अबुल हसन बहुत शरीफ आदमी है और वो किसी से झगड़ा नहीं करता और न किसी की बात में दखल देता है। इसीलिए मोहल्ले के सब लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वहाँ पहुंचकर अबुल हसन की माँ से मिलो और उससे कहो, ए अबुल हसन की माँ, हमारे खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और वो परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है और उनका ख्याल रखता है। खजानची ने अबुल हसन के हुक्म की तामील की और वजीर ने इत्तला दी कि अबुल हसन की माँ को 1000 अशरफियाँ दे दी गई हैं। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने जाफर वजीर से पूछा, क्या कोई और मामला है जो इस वक्त यहाँ पेश किया जाएगा? जाफर वजीर ने कहा, जहाँ पन्हा, आज के सारे काम आपके हुक्म के मुताबिक हुए। इस तरह आज का काम खत्म होता है। अबुल हसन ने दरबार बर्खास्त कर दिया और दरबार के अफसर और फौज के सरदार बाहर चले गए और अबुल हसन वजीर जाफर के साथ फिर महल में दाखिल हुआ। अबुल हसन के दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे कि सारा महल खुशियों से जगमगा उठा हो।
यहाँ हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक से एक खूबसूरत औरत इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अबुल हसन को अपनी तरफ आते देखकर वो हाथ बांधकर खड़ी हो गईं। अब हर तरफ से हल्के हल्के बाजे की आवाज़ें आने लगीं। जब अबुल हसन बैठे तो ये सब औरतें भी उनके आसपास बैठ गईं। अबुल हसन ने दिल में कहा, ये लोग सही कहते हैं, मैं वाकई हारून रशीद हूँ। मैं देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। कदम कदम पर मेरा इस्तकबाल हो रहा है। फिर मेरे खलीफा होने में कमी ही क्या रह गई। यहाँ हर एक मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मैं खलीफा हारून रशीद नहीं हूँ। हर जगह मेरा हुक्म माना जाता है। अबुल हसन के सामने मज़ेदार खाना रखा गया। उसने इतना अच्छा खाना जो देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने खूब मज़े ले लेकर खाना शुरू कर दिया। जो औरतें पास बैठी थी उनसे भी कहा कि तुम सब खाओ। 7 खूबसूरत औरतें पंखा झुला रही थीं। अबुल हसन ने कहा, एक पंखा काफ़ी है, आओ तुम सब भी मेरे पास बैठ जाओ और खाना खाओ। उसने खास तौर पर उस कनीज को अपने पास बैठाया जिसका नाम शेरी था। दूसरी तमाम कनीजें पहले तो खामोश रहीं, लेकिन अबुल हसन के दोबारा कहने पर बैठ गईं। जब खाना खत्म हुआ तो कुछ कनीजें एक सोने का बर्तन लाईं और गुलाब के अर्क से अबुल हसन के हाथ धुलाए गए और इतर में बसे हुए खुशबूदार तौलिए से उसके हाथ पहुँचे गए। उस कमरे में से अबुल हसन को लेकर ये कनीजें एक और कमरे में आईं, जहाँ सोने चांदी की प्लेटों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। यहाँ भी बाजों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ लड़कियों ने बढ़कर अबुल हसन का इस्तकबाल किया। अबुल हसन ने खुद भी फल खाए और बाकी सबको भी तकसीम किए। सब ने खलीफा का तोहफा समझकर कबूल किया। यहाँ से अबुल हसन को तीसरे कमरे में लाया गया। इस कमरे में दुनिया के बेहतरीन मेवे, मिठाइयाँ और हलवे रखे थे। अबुल हसन ने यहाँ भी थोड़ा बहुत खाया और सबसे खाने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ से अबुल हसन को एक और कमरे में ले गए। ये कमरा उन दोनों कमरों से भी ज्यादा शानदार था। एक से एक खूबसूरत रंगीन बोतलें शरबतों से भरी हुई थी। उस कमरे में जो कनीजें थीं उनमें एक खास बात यह थी कि वो अलग अलग रंगों की रेशम की पोशाकें पहने हुए थीं। उन्होंने जिस रंग के कपड़े पहन रखे थे उस रंग के शरबत अबुल हसन के सामने पेश किए। अबुल हसन ने मजा ले लेकर शरबत पिया। उसने इतना जायकेदार शरबत इससे पहले कभी नहीं पिया था। जब शाम हुई तो घंटों नाच और गाना होता रहा और वो देर तक हंसी मजाक की बातें करता रहा। जब रात का वक्त आया तो अबुल हसन को नींद आने लगी। खलीफा के हुक्म से उस कनीज ने, जिसका नाम शेरी था, अबुल हसन को एक शरबत का गिलास भरकर दिया और उसमें वही पाउडर मिला दिया जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, और अबुल हसन से कहा, यह शरबत मेरे हाथ से पी लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगी। अबुल हसन ने उसके हाथ से गिलास लेकर खूब मजा लेकर पिया। कनीज ने गाना शुरू किया। जब वो गाना गा चुकी तो अबुल हसन का जी चाहा कि उसकी तारीफ करे, लेकिन वो मुंह खोलकर रह गया। मुंह से आवाज ना निकली और उसे नींद आ गई। अब खलीफा बाहर आए। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि अबुल हसन को फिर वही कपड़े पहना दिए जाएं जो वो यहाँ महल में आने से पहले पहने हुए था। जब अबुल हसन को उसके अपने कपड़े पहना दिए गए तो उसी गुलाम को बुलाया जो अबुल हसन को उसके घर से उठाकर लाया था, और खलीफा ने उससे कहा, इस आदमी को ले जाकर इसके मकान के उसी कमरे में छोड़ दो। गुलाम ने अबुल हसन को अपनी पीठ पर लादा और रात ही के वक्त उसके घर पर छोड़ाया। अबुल हसन रात भर बेहोश पड़ा रहा। जब सुबह को उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो अपने उसी घर में है। ना वो आलीशान महल है, ना वो शानदार कमरा है, ना वो मसेरी है और ना वो खूबसूरत कनीजें हैं, और ना दरबार शाही और ना जाफर वजीर और ना कनीज शेरी और ना गाने बजाने की आवाज़ है। कुछ भी तो नहीं है। अबुल हसन की समझ में कुछ नहीं आया। उसने जोर जोर से आवाज़ें देना शुरू की और एक एक कनीज का नाम ले लेकर पुकारा। फिर वजीर जाफर को आवाज़ दी। जरा सी देर तक तो वो इंतजार करता रहा, और जब कोई ना आया तो अबुल हसन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला, जाफर, शेरी, अरे तुम सब कहाँ मर गए? सुनते नहीं खलीफा तुमको कितनी देर से आवाज़ दे रहे हैं? इस चीख पुकार की आवाज़ सुनकर अबुल हसन की माँ दौड़ती हुई आई और बोली, बेटा तुझे क्या हो गया है जो इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है? अबुल हसन ने बड़े गौर से उसको देखा और बोला, बड़ी भी, तुम किसको अपना बेटा कहती हो? तुमको ये नहीं मालूम कि तुम खलीफा से बात कर रही हो, खलीफा हारून रशीद से। माँ ने कहा, मैं तुझसे कह रही हूँ और किससे कहती? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? क्या तू मुझे भी भूल गया? देख, ये तेरा घर है। जब से तू पैदा हुआ है इसी घर में रह रहा है, और मैं तेरी माँ हूँ, अपने अबुल हसन की माँ। अबुल हसन ने कहा, मैं और तेरा बेटा? तू क्या बात करती है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जरा जबान संभाल कर बात कर। मैं खलीफा हूँ, खलीफा हारून रशीद। मेरी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? तू जाकर मेरी कनीज शेरी को भेज दे। माँ ने कहा, बेटा तेरी तबीयत तो खराब नहीं है?
ठीक से देख, मुझे पहचान, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे क्या हो गया है? देख मुझे, ठीक से देख, तूने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अब अबुल हसन ने कहा, मैं खलीफा हारून रशीद तुमको हुक्म देता हूँ कि मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना फिर मैं तुमको कोतवाल से कहकर पिटवाऊंगा। जानती हो कि मैं खलीफा हूँ और सारे बगदाद में मेरा हुक्म चलता है। अबुल हसन की माँ दौड़कर उसके लिए पानी लाई। अबुल हसन ने पानी पिया, फिर सोचने लगा, ये औरत तो मेरी माँ है और मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ, आखिर ये क्या मामला है? उसकी माँ ने पूछा, बेटा अब तेरी तबीयत कैसी है? अबुल हसन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि अभी अभी मैं खलीफा था, मैं लोगों को हुक्म दे रहा था, मैं महल में सो रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमको पहचान रहा हूँ कि तुम मेरी माँ हो। अबुल हसन की माँ मारे खुशी के उछल पड़ी। उसने कहा, बेटा अब तेरी तबीयत ठीक है, देख अच्छा हुआ कि तेरी तबीयत ठीक हो गई। ये तेरा घर है, तू खलीफा नहीं है। खलीफा तो वो है जिसके हुक्म से कल मस्जिद के इमाम और उसके 4 बदमाश साथियों की पिटाई हुई है। तुझे मालूम है कि कोतवाल ने सारे शहर में उनको गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया, फिर उनके 100 कोड़े लगाए। इसको सुनते ही अबुल हसन पर जैसे कोई दौरा पड़ गया। वो चीखने लगा, अरे बुढ़िया, तब तो मैं ही खलीफा हारून रशीद हूँ, मेरे ही हुक्म से इमाम और उसके साथियों को सजा मिली है। मैंने ही कोतवाल को भेजा था। अब मुझसे हरगिज ये बात मत कहना कि मैं खलीफा नहीं हूँ, वरना तुमको भी कोतवाल से सजा दिलवा दूंगा। अब मुझसे फौरन माफी मांगो, सर झुकाकर माफी मांगो। उसकी ये हालत देखकर माँ बहुत परेशान हुई और बोली, बेटा खुदा का नाम ले, तुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये बात खलीफा से जाकर कह देगा तो बहुत बुरा होगा। इस वक्त खलीफा हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है, उसने कल ही तो हमारे लिए अशरफियाँ भिजवाई हैं, 1000 सोने की अशरफियाँ। हमें उसका हुक्म मानना चाहिए और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तू जानता है कि खजानची ने अशरफियाँ देते हुए क्या कहा था? उसने कहा था, ये इनाम इसलिए दिया है कि खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है। माँ की जबान से ये निकलना था कि अबुल हसन उछल पड़ा और बोला, ए कमबख्त बुढ़िया, अब भी तुझको यकीन नहीं आया कि मैं खलीफा हूँ? अरे ये अशरफियाँ मैंने ही तो तुझे भेजी थी, मेरे ही हुक्म से खजानची ने सरकारी खजाने से 1000 अशरफियाँ तुझे लाकर दी थी। बोल मैं कौन हूँ? उसने कहा, तू मेरा बेटा है अबुल हसन। अब तो अबुल हसन को इतना गुस्सा आया कि वो उसे पीटने लगा। वो पीटता जाता था और पूछता जाता था कि बता मैं कौन हूँ, क्या अब भी मुझे खलीफा नहीं मानेगी? और हर बार उसकी माँ जवाब देती, नहीं, तुम मेरे बेटे हो, हम दोनों खलीफा की वफादार रियाया है। ये चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने उसकी माँ को छुड़ाया और अबुल हसन से बोले, ए अबुल हसन, तुझे क्या हो गया है? क्या कोई शरीफ आदमी अपनी माँ को पीटता है? तुझे अपनी माँ को पीटते हुए शर्म नहीं आती? अबुल हसन ने नाराज होकर कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता। जाओ मेरी कनीजों को भेजो, शीरी को भेजो, कोतवाल को भेजो। तुमको नहीं मालूम कि मैं खलीफा हूँ? तुम खलीफा से बात कर रहे हो। उन लोगों ने कहा, हम तेरे पड़ोसी हैं और तू अबुल हसन है और ये तेरी माँ है। अबुल हसन ने कहा, तुम लोग दीवाने हो, झूठे हो। मैं तुमको वही सजा दूंगा जो मैंने मस्जिद के इमाम और उसके साथियों को दिलवाई थी। अब तो हर एक को यकीन हो गया कि अबुल हसन का दिमाग खराब हो गया है। वो डरे कि इससे बात करना ठीक नहीं है, कहीं हमको भी ना मारे। उन्होंने फौरन पागल खाने के दरोगा को इत्तला दे दी। जरा सी देर में पागल खाने के सिपाही आ गए। वहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, मगर वो यही कहता रहा कि मैं खलीफा हारून रशीद हूँ, इस शहर में मेरा हुक्म चलता है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुमको सजा दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी परवाह ना की, उल्टा उस पर 50 कोड़े रोजाना पड़ते थे। अबुल हसन की माँ रोजाना पागल खाने आती, अपने बेटे को दूर से देखती। वो भी कोशिश करती कि किसी तरह उसके बेटे की समझ में आ जाए और उसका दिमाग ठीक हो जाए। वो दिन रात अपने बेटे के गम में रोती रहती। आखिर 10 दिन के बाद वो सोचने लगा कि अगर मैं वाकई खलीफा होता तो फिर सुबह को इस घर में क्यों आता? मैं शाही लिबास पहने होता। जाफर वजीर और महल की तमाम कनीजें, ये सब लोग कहाँ चले गए? लेकिन फिर उसको ख्याल आता कि आखिर क्या बात है, मैंने ही जाफर वजीर से कहकर माँ को 1000 अशरफियाँ भिजवाई थी। मैं अबुल हसन हूँ या खलीफा? उसकी अकल काम न करती और वो परेशान हो जाता। वो तमाम दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहता। एक दिन उसकी माँ आई और बोली, मेरे प्यारे बेटे, तेरा क्या हाल है? तेरे दिमाग से वो सारी बातें निकली या तू अभी तक यही सोच रहा है कि तू खलीफा है? मेरे बच्चे, मेरे ऊपर रहम कर और अपनी असल हालत पर आ जा। मैं दिन रात तेरी तरफ से परेशान हूँ, मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं है। अबुल हसन ने जवाब दिया, मेरी प्यारी माँ, मुझे अब अपनी गलती मालूम हो गई है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने दरअसल एक ख्वाब देखा था। मैं खलीफा नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बेटा अबुल हसन हूँ।
अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे घर ले चलो। मैंने अपने पड़ोसियों को भी बुरा भला कहा है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब तो उसकी माँ बेहद खुश हुई और वो दौड़ी दौड़ी पागल खाने के दरोगा के पास गई। दरोगा ने जो अबुल हसन से बात की तो उसे भी यकीन हो गया कि अब वो अच्छा है और उसे छोड़ दिया। अब अबुल हसन अपने घर हंसी खुशी रहने लगा। थोड़े दिन ही में अपने घर में रहने के बाद उसकी सेहत पहले जैसी हो गई। उसकी पीठ पर जो कोड़ों के जख्म थे वो भी भर गए, लेकिन घर में अकेले पड़े रहने से उसका जी घबराने लगा। आखिर उसने तय किया कि वो पहले की तरह शाम को बगदाद के पुल पर जाया करेगा ताकि मेहमानों को अपने घर ला सके। एक रोज वो अपनी आदत के मुताबिक बगदाद के पुल पर जा बैठा। इत्तेफाक से उस रोज खलीफा हारून रशीद भी भेष बदलकर अपनी रियाया को देखने निकले। अबुल हसन की नजर खलीफा पर पड़ी। वो देखते ही पहचान गया कि ये तो वही मूसल का सौदागर है जो पिछले महीने मिला था। अबुल हसन ने जैसे ही उसको देखा, उसको अपनी सारी परेशानियां याद आ गईं। उसको पहले ही इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी परेशानियों में मूसल के सौदागर का हाथ था। उसने सोचा कि यह सौदागर जरूर कोई जादूगर है। अबुल हसन उसको देखकर कांपने लगा और दिल में कहने लगा, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर, मुझे यकीन है कि ये कोई जादूगर है। अबुल हसन ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया जैसे कि उसने देखा ही नहीं, लेकिन खलीफा ने सोचा कि फिर किसी तरकीब से उसको महल में ले जाएं। चुनांचे वो अबुल हसन के पास गए और कहने लगे, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपके यहाँ एक दिन मेहमान रहा था। आपने मेरी बड़ी खातिर तवाज़ु की थी। आज खुदा ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। उम्मीद है कि कुछ वक्त आपके साथ बहुत अच्छी तरह गुजरेगा। अबुल हसन ने बड़े गुस्से से अपना सर हिलाया और बोला, पहली बात तो यह है कि जिस किसी को मैं अपने यहाँ मेहमान रखता हूँ उससे दोबारा नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपकी वजह से इतने दिन दीवाना रहा, पागल खाने में रहा, तरह तरह की तकलीफें उठाई। खुदा के वास्ते अब मुझे माफ कर दो। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? खलीफा ने हैरत से पूछा, जैसे उन्हें कुछ पता न हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपना हाल सुनाओ। आखिर क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अबुल हसन ने खलीफा को अपना सारा हाल सुनाया। खलीफा ने बड़े गौर से सुना और कहा, मेरे अजीज दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि आज फिर मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान रहूं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अबुल हसन के हाल पर खलीफा को बार बार हंसी आ रही थी। अबुल हसन ने कहा, मूसल के सौदागर, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। ये कहकर उसने अपनी कमीज हटाई और अपनी पीठ पर जख्मों के निशान दिखाए। उन जख्मों के निशानों को देखकर खलीफा को वाकई अफसोस हुआ और उन्होंने अबुल हसन को गले लगा लिया और कहा, मेरे भाई, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी है। इंशाल्लाह अब ऐसी कोई बात ना होगी और खुदा तुमको जरूर बरकत देगा। ये कहकर उन्होंने अबुल हसन को इस तरह सीने से लगाया कि अबुल हसन उनको और उनके गुलाम को अपने घर ले गया। उस रोज फिर वही हुआ। अबुल हसन ने खलीफा की खूब खातिर मदारत की, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए और बेहतरीन शरबत पेश किया। बड़ी मजे मजे की बातें की। खलीफा ने मौका पाकर अबुल हसन के शरबत में वही पाउडर डाल दिया जिससे अबुल हसन को नींद आ गई। खलीफा ने गुलाम को आवाज दी और उसे इशारा किया। गुलाम उसे कंधे पर डालकर महल में ले गया और पहले की तरह उसको कपड़े बदलकर शाही लिबास में बिस्तर पर लेटा दिया गया। अगले रोज सुबह सुबह जो उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि वही आलीशान कमरा है, वही खूबसूरत खूबसूरत कनीज़ें हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। हर तरफ से हल्के हल्के बाजों की आवाजें सुनाई थीं। अबुल हसन की समझ में आ गया कि ये वही जगह है और मूसल के सौदागर ने फिर वही जादू किया है। आज ये महल, ये खूबसूरत कनीज़ें हैं, ये नाचना गाना है और कल मैं पागल खाने में होऊंगा जहाँ मेरी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ए मेरे खुदा, मेरे ऊपर रहम कर, लानत हो उस मूसल के सौदागर पर। सारा मूसल शहर बर्बाद हो जाए, खुदावंद ताला उस पर अपना कहर नाजिल करे। वो बार बार आंखें खोलता और बंद करता और हर बार उसको वही मंजर नजर आता। इतने में कनीज शीरी आई और अबुल हसन के सरहाने खड़ी होकर बोली, आपके जागने का वक्त हो गया है। अबुल हसन ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं अबुल हसन हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे माफ करो। कनीज ने कहा, आप हमारे खलीफा हैं, मुसलमानों की दुनिया के बादशाह, आप शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। आंखें खोलिए, मुझे देखिए, मैं आपकी खास कनीज शीरी हूँ जिसको आपने अपने साथ खाना खिलाया था। अबुल हसन ने कहा, तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं किसी को नहीं जानता। कनीज ने कहा, ए खलीफा, सुबह हो गई है, अब दिन निकल रहा है, आपकी तबीयत खराब ना हो तो ये वक्त आपके उठने का है। मैं सच कहती हूँ, आप हमारे खलीफा हैं। अबुल हसन ने कहा, तुम गलत कहती हो, मैं खलीफा नहीं हूँ। मूसल के एक सौदागर ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है जिसकी वजह से मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। इससे पहले भी उसने यही किया था। कनीज ने कहा,
آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ پر جادو نہیں ہوا ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ہر طرف سے باجوں کی آوازیں آنے لگیں اور یہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں۔ ابو الحسن کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ خلیفہ ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی شیری کی طرف بڑھائی اور کہا، ذرا اسے اپنے دانتوں سے کاٹو تو پتہ چلے گا میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کنیز نے جو انگلی کاٹی تو ابو الحسن کو سخت تکلیف ہوئی۔ ابو الحسن نے سوچا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سب حقیقت ہے۔ اب باجوں کی آواز اور تیز ہو گئی اور لڑکیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ابو الحسن کو لیٹے لیٹے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور اس نے کپڑے اتار کر دور پھینکے اور بڑے زوروں سے ناچنے لگا۔ خلیفہ پاس کے کمرے سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ ان کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ آخر خلیفہ تڑپ کر تیزی سے ہنستے ہوئے نکلے۔ ابو الحسن کو اس طرح ننگا ناچتا ہوا دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، بس کرو بس ابو الحسن، اگر تم اس طرح ناچتے رہے تو میں ہنستے ہنستے مر جاؤں گا۔ اسی وقت ناچ گانا بند ہو گیا۔ سب گانے والیاں اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئی اور اتنی خاموشی چھا گئی کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ابو الحسن بھی ٹھہر گیا اور اس کی نظر خلیفہ پر پڑی۔ وہ پہچان گیا کہ ارے یہ تو وہی موصل کا سوداگر ہے، ارے یہ تو خلیفہ ہارون رشید ہے۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ موصل کا سوداگر نہیں تھا بلکہ خود خلیفہ ہارون رشید تھے، جنہوں نے بھیس بدل کر مذاق کیا تھا۔ لیکن ابو الحسن نے اس طرح بات کی جیسے وہ خلیفہ کو نہ پہچانا ہو۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 دن تک روزانہ 50 کوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی ہنستے ہنستے مر جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ مصیبت اٹھائی، دیکھیے میری پیٹھ پر یہ کوڑے کے نشان۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنے انعام و اکرام دوں گا کہ تم ساری زندگی مزے سے گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ ابو الحسن کو بہترین لباس پہنایا جائے۔ ذرا سی دیر میں ابو الحسن وہاں بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ابو الحسن مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابو الحسن نے بڑے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور کہا، جہاں پناہ، آپ کی مہربانی میری سب سے بڑی دولت ہے، اب تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو۔ میری بیوی زبیدہ بھی تم سے پردہ نہیں کریں گی، یہ عزت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے ابو الحسن کو 10,000 اشرفیاں دیں اور شاہی محل کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ اس کے بعد ابو الحسن کو اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے سارا حال بیان کیا اور اسے بتایا کہ ہمارا مہمان موصل کا سوداگر نہیں تھا بلکہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں خود خلیفہ ہارون رشید تھے، اور انہوں نے ہی مجھ سے مذاق کیا تھا اور ایک دن کے لیے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا تھا۔ اب خلیفہ نے مجھے 10,000 اشرفیاں انعام کے طور پر دی ہیں اور مجھے اپنے محل کے پاس ایک مکان دیا ہے، اور اب میں خلیفہ کا خاص آدمی ہوں۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ابو الحسن پھر محل چلا گیا اور ذرا سی دیر میں اس واقعے کی خبر بغداد کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ابو الحسن بڑے مزے سے وہاں رہنے لگا۔ وہ سمجھدار تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہی بڑا خوش مزاج بھی تھا۔ اپنی مزیدار باتوں سے خلیفہ اور ملکہ زبیدہ کو خوش رکھتا۔ ابو الحسن کو محل کی ایک کنیز بہت پسند تھی جس کا نام شیری تھا۔ جب ابو الحسن ملکہ زبیدہ کے پاس جاتا تو اس کنیز کو بار بار دیکھتا۔ زبیدہ نے اس کا ذکر خلیفہ سے بھی کیا۔ خلیفہ نے اس کی شادی ابو الحسن سے کر دی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کئی روز تک دعوتیں ہوتی رہیں، ناچ گانے ہوئے۔ خلیفہ اور ملکہ زبیدہ نے بہت سا سامان جہیز کے طور پر دیا۔ اب وہ دونوں بڑے مزے میں رہنے لگے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے عیش و آرام سے ہنسی خوشی رہتے۔ شیری جیسی صورت کی اچھی تھی ویسی ہی عادت کی بھی اچھی تھی۔ دونوں خوب ٹھاٹ سے رہتے، خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے۔ آخر ایک روز وہ سارا روپیہ جو خلیفہ نے ابو الحسن اور شیری کو دیا تھا ختم ہو گیا۔ ابو الحسن کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ خلیفہ سے کچھ اور روپیہ مانگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شیری بھی پریشان تھی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملکہ سے کیسے کہے۔ آخر ابو الحسن نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آؤ ہم تم دونوں مر جائیں۔ یہ سن کر شیری ناراض ہو گئی۔ اگر ایسے بے موت مرنا چاہتے ہو تو تم ہی مرو، میں تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تم بھی عجیب عورت ہو، میری بات پوری نہیں ہوئی اور تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے میری بات تو سنو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور تم سچ مچ نہیں مریں گے، ہم تو موت کا بہانہ بنائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا، بالکل چپ چاپ پڑا رہوں گا مردے کی طرح،
तुम मेरे ऊपर सफेद चादर डाल देना ताकि देखने वाला यही समझे कि जैसे मैं मर गया हूँ। तुम मेरे मुंह को किबले की तरफ कर देना और फिर रोती पीटती, बाल खोले, कपड़े फाड़ती हुई महल के अंदर मलका जुबैदा के पास चली जाना और जाते ही उनके कदमों पर गिर जाना और रोते हुए कहना, हाय मलका, मैं क्या करूं, मेरा शोहर मर गया, मैं बेवा हो गई, और खूब दहाड़े मार मार कर रोना। मलका पर तुम्हारे इस तरह रोने का और मेरे मरने का हाल सुनकर बहुत अफसोस होगा। मलका यकीनन तुम पर तरस खाकर तसल्ली देने के लिए मेरे कफन दफन के लिए रुपया दे देगी। फिर तुम वो रुपया पैसा लेकर आ जाना और मेरी जगह इसी तरह लेट जाना जैसे सचमुच मर गई हो, और मैं रोता चीखता मातम करता खलीफा के पास जाऊंगा और खलीफा से कहूंगा कि मेरी बीवी शीरी मर गई है। फिर तुम जानती हो कि खलीफा पर कितना असर होगा। शीरी ने कहा, अच्छा, अब जल्दी जाओ और कफन लेकर आओ। अबुल हसन बाजार गया और वहां से कफन ले आया। फिर कालीन पर चादर बिछाकर चुपचाप मुर्दा बनकर लेट गया। शीरी ने उसका सर किबले की तरफ कर दिया और उसका मुंह बारीक कपड़े से ढक दिया। अब शीरी खूब चीख चीख कर रोई और बाल खोलकर दहाड़े मारती हुई मलका जुबैदा के पास गई और रो रो कर अबुल हसन का जिक्र करने लगी और मलका के कदमों पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे बेहोश हो गई हो। महल की दूसरी कनीजें दौड़ी और उन्होंने शीरी पर गुलाब का अर्क छिड़का। जरा सी देर के बाद शीरी को होश आया। मलका ने तसल्ली देते हुए कहा, शीरी, सब्र करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अबुल हसन बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत नसीब करे। मलका जुबैदा ने उसी वक्त शीरी को 100 अशरफियाँ दी ताकि अबुल हसन के कफन दफन का अच्छा इंतजाम हो जाए। अब शीरी अपने घर में आई और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने बड़े जोर का कहकहा लगाया। अबुल हसन उसकी आवाज़ सुनकर उठ बैठा और अशरफियों की थैली देखकर बहुत खुश हुआ। अबुल हसन ने कहा, अब मेरी बारी है खलीफा के पास जाने की, जैसी तुम मलका के पास गई थी। देखो मैं भी कामयाब होता हूँ या नहीं। एक बार खलीफा ने भी तो मुझसे मजाक किया था, आज मुझे खलीफा से बदला लेने का मौका मिला है। ये कहकर उसने शीरी को अपनी जगह पर लेटाया और अपनी आंखों में प्याज मली और रोता हुआ खलीफा के पास पहुंच गया। खलीफा उस वक्त दरबार में थे। खलीफा और दरबार के तमाम आदमी अबुल हसन को इस हाल में देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उसे कभी इस हाल में नहीं देखा था। अबुल हसन खलीफा को देखकर और जोर से रोया, हाय मेरी प्यारी शीरी, अब मैं तुझे कहाँ पाऊंगा। ये सुनकर खलीफा समझ गया कि शीरी का इंतकाल हो गया। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। दरबार के सब लोग रोने लगे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन, मेरे भाई, मुझे भी तुम्हारी बीवी की मौत का बहुत गम है, लेकिन खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। सच्ची बात यह है कि शीरी जैसी औरत और कहाँ मिल सकती है। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि अब सब्र करो और इस वक्त उसके कफन दफन का इंतजाम करो। उसके बाद खलीफा ने वजीर जाफर से कहा कि खजानची से कहकर फौरन 100 अशरफियाँ दे दो ताकि शीरी के दफन करने का इंतजाम हो सके। अब अबुल हसन ये 100 अशरफियाँ लेकर अपने घर में दाखिल हुआ और उसने कहकहा लगाते हुए शीरी को उठाया और कहा, देखो तुम ही मलका से अशरफियों की थैली लेकर नहीं आई, मैं भी खलीफा से 100 अशरफियाँ लेकर आया हूँ। वो दोनों बेहद खुश हुए। उधर खलीफा जल्दी से दरबार का काम खत्म करके मलका जुबैदा के महल में गए। वहाँ क्या देखते हैं कि जुबैदा मसेरी पर पड़ी हुई है और बेहद गमगीन है। खलीफा ने कहा, मेरी प्यारी मलका, उदास मत हो, खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। मैं जानता हूँ कि शीरी की मौत का सदमा तुमको बहुत होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, सब्र करो। मैं जानता हूँ कि तुम शीरी से कितनी मोहब्बत करती थी। मलका ने कहा, जहाँ पन्हा, आप गलत समझे, मेरी कनीज शीरी खैरियत से है, मौत तो अबुल हसन की हुई है। हाय बेचारा अबुल हसन, कितना अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत में जगा दे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन की मौत का गम मत करो, अबुल हसन तो अच्छी तरह है, मौत तो शीरी की हुई है। अबुल हसन ने अभी खुद आकर मुझे इत्तला दी है ताकि वो शीरी को दफन करने का इंतजाम करे। मुझे भी शीरी की मौत का बेहद अफसोस है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। मलका जुबैदा ने कहा, जहाँ पन्हा, वैसे तो आपकी आदत है कि अक्सर मजाक करते हैं, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं है। ये मेरी कनीज नहीं मरी, बल्कि अबुल हसन की मौत हुई है। आप खुद सोचिए कि आपका अपना आदमी अबुल हसन मर गया है और आप गलती से शीरी को मुर्दा समझ रहे हैं। अब खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, जुबैदा, तुमको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? अबुल हसन जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, वो खुद मेरे पास अपनी बीवी की मौत की इत्तला देकर गया है। जुबैदा ने कहा, यह बिल्कुल गलत है, मैं हरगिज नहीं मान सकती। अभी 1 घंटा पहले शीरी मेरे पास आई थी रोती पीटती हुई, मैंने खुद उसे 100 अशरफियाँ दी हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि अबुल हसन मरा है। आप या तो गलत समझ रहे हैं या फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब तो खलीफा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने खास गुलाम को आवाज दी और कहा, जाओ अबुल हसन के घर और ये देख कर आओ कि कौन मरा है और फौरन यहाँ आकर इत्तला दो।
جب وہ غلام چلا گیا تو خلیفہ نے کہا، زبیدہ ابھی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ زبیدہ نے کہا، مجھے پہلے سے یقین ہے کہ شیری زندہ ہے اور ابو الحسن مر گیا ہے، اس لیے کہ میں نے شیری کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق غلام ابو الحسن کے یہاں گیا۔ ابو الحسن اپنے مکان کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خلیفہ اور ملکہ میں بحث ہوگی اور وہ ضرور کسی نہ کسی کو سچی بات معلوم کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ اس لیے جیسے ہی ابو الحسن نے غلام کو اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ خلیفہ نے اس غلام کو بھیجا ہے۔ اس نے شیری سے کہا، شیری تم جلدی سے چپ چاپ کفن میں منہ چھپا کر پڑ جاؤ۔ شیری اسی طرح لیٹ گئی۔ ذرا سی دیر میں غلام بھی آ گیا۔ اس نے کہا، ابو الحسن ایک عجیب بات ہے، ملکہ زبیدہ کہتی ہیں کہ تم مر گئے ہو، تمہاری بیوی زندہ ہے۔ خلیفہ نے مجھے صحیح بات معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو کہ میں کتنی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ملکہ بھی سچ کہتی ہیں کہ شیری کے بغیر میں مردے سے بھی زیادہ مردہ ہوں، اور شیری اتنی اچھی عورت تھی کہ مر جانے کے بعد بھی اس کا نام محل میں زندہ رہے گا۔ وہ غلام شیری کا منہ کفن میں ڈھکا ہوا دیکھ کر چلا گیا اور خلیفہ سے بولا، جہاں پناہ ابو الحسن تو خیریت سے ہے، لیکن اس کی بیوی ضرور مر گئی ہے۔ میں اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں، لیکن بیوی کی موت کا اثر ابو الحسن پر بھی بہت ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ ملکہ نے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے خود اپنی آنکھ سے شیری کو دیکھا ہے، میں کیسے معلوم کہ وہ مر گئی ہے؟ تمہارا غلام جھوٹا ہے، میں اس کی بات نہیں مان سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک کنیز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کہ کون مرا ہے۔ یہ کمبخت غلام جھوٹ بول کر خلیفہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سچے ہیں اور میں جھوٹی ہوں۔ کنیز نے کہا، ہم نے تو خود تھوڑی دیر پہلے شیری کو آپ کے پاس روتے پیٹتے دیکھا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہے؟ موت تو ابو الحسن کی ہوئی ہے۔ زبیدہ نے کہا، میں کیا کروں، خلیفہ کو یقین نہیں آتا، اس لیے تو میں تم کو بھیجتی ہوں، تم دیکھ کر آؤ اور صحیح بات پتہ کر کر آؤ۔ پھر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی کنیز کو بھیج کر معلوم کر لوں، آپ کا غلام تو جھوٹا ہے۔ خلیفہ نے کہا، تم میری بات کیوں ماننے لگی؟ انہوں نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ تم بھی دیکھ کر آؤ۔ ادھر ابو الحسن اور شیری کھڑکی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ زبیدہ ہرگز غلام کی بات نہیں مانیں گی اور وہ اپنی کسی کنیز کو بھیجیں گی۔ اتنے میں ان کی نظر اس کنیز پر پڑی جو حال معلوم کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ ابو الحسن تیزی سے گیا اور مردے کی طرح کفن میں جا کر پڑ گیا۔ جب کنیز داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ شیری کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں اور بری طرح بلک بلک کر رو رہی ہے۔ ابو الحسن کی لاش کفن میں لپٹی پڑی ہے۔ شیری کو اس حال میں دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے شیری کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی اور کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر چلتے ہوئے بولی، بہن اب میں چلتی ہوں کیونکہ خلیفہ اور ملکہ میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ابو الحسن مرا ہے اور خلیفہ کہتے ہیں کہ شیری کی موت ہوئی ہے۔ اب میں ملکہ کو اطمینان دلاتی ہوں کہ آپ کی شیری زندہ ہے۔ کنیز نے آ کر سارا حال ملکہ کو سنایا۔ اب تو خلیفہ کو بھی فکر ہوئی کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ خلیفہ نے کہا، ہم سب جھوٹے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ ہم سب ابو الحسن کے گھر چلیں اور خود اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ کیا قصہ ہے۔ ذرا سی دیر میں خلیفہ اور ملکہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ابو الحسن کے گھر گئے۔ ابو الحسن اور شیری نے دور سے انہیں آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ شیری نے کہا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ابو الحسن نے کہا، آؤ اب ہم تم دونوں اس کفن میں لیٹ جائیں۔ چنانچہ خلیفہ کے آنے سے پہلے دونوں چپ چاپ کفن میں پڑ گئے۔ جب خلیفہ اور زبیدہ آئے تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے، ارے یہ تو دونوں مرے پڑے ہیں۔ زبیدہ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، افسوس کہ تم اپنے شوہر کی موت کی تاب نہ لا سکیں۔ خلیفہ نے کہا، زبیدہ تم غلط سمجھ رہی ہو، غم سے شیری کی موت نہیں ہوئی، شیری تو پہلے ہی مر چکی تھی، بیچارہ ابو الحسن اپنی بیوی کے غم میں مر گیا۔ اب پھر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ آخر ایک مرتبہ ملکہ نے کہا، ابو الحسن کی کنیزیں کہاں ہیں؟ انہیں ٹھیک بات معلوم ہوگی، انہوں نے ہی دوسرے کی لاش پر کفن ڈالا ہوگا۔ خلیفہ نے کہا، کہاں ہے وہ سب کی سب؟ جو کوئی اس بھید کو کھولے گا میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا۔ جیسے ہی خلیفہ نے یہ بات کہی، ابو الحسن کفن پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میرے پیارے خلیفہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں بعد میں مرا شیری کی موت کے غم میں، آپ 1000 اشرفیاں مجھے دیں۔ ملکہ زبیدہ اور اس کی کنیزیں ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگیں، لیکن خلیفہ سب کچھ سمجھ گئے کہ ابو الحسن نے ان سے مذاق کیا ہے اور خلیفہ سے پرانے مذاق کا بدلہ لیا ہے۔ اب شیری اٹھی اور دوڑتی ہوئی ملکہ زبیدہ کے قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی، میری پیاری ملکہ انعام مجھے دلوائیے، آپ سچی ہیں، اس غم نے مجھے مار ڈالا، میں بعد میں مری۔ یہ سن کر ملکہ کو بھی ہنسی آ گئی اور وہ بھی بات سمجھ گئی۔ اس کے بعد ابو الحسن نے سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر خلیفہ کو سچی بات معلوم ہو گئی۔
اب پھر خلیفہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی اور وہ بولے، ابوالحسن تم مجھے ہنساتے ہنساتے مار ڈالو گے۔ اس کے بعد خلیفہ نے شیری اور ابوالحسن کو 1000 اشرفیاں دی اور حکم دیا کہ آئندہ سے ابوالحسن کو ہر مہینے 1000 اشرفیاں تنخواہ کے طور پر دی جائے تاکہ پھر ان کو مرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ خلیفہ اور ملکہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابوالحسن اور شیری کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے اور وہ بے حد خوش ہوئے، ان کی محبت بھی بڑھ گئی۔ پھر تو ابوالحسن اور شیری دونوں مزے میں ہنسی خوشی زندگی